ناظرین آداب 24 دسمبر 2022 مطابق 29 جمادی الاول کے اودنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں موسی رضا اور آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودنامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ شمالی سکم میں گاڑی کے کھائی میں گرنے کی وجہ سے 16 فوجی شہید ہو گئے۔ جو ٹرک حادثے کا شکار ہوا وہ 3 گاڑیوں کے قافلے کا حصہ تھا جو صبح چٹن سے تھنگو کے لیے روانہ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مرنے والوں میں 3 جونیئر افسر اور 13 جوان ہیں۔ حادثے میں 4 دیگر زخمی بھی ہوئے ہیں جن کو ہوائی جہاز سے اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ حادثے کو لے کر وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، سکم کے وزیر اعلیٰ پریم سنگھ اور مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے گہرے غم کا اظہار کیا ہے۔ سپریم کورٹ 2016 کے نوٹ بندی کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر 2 جنوری کو اپنا فیصلہ سنائے گا۔ آئینی بینچ نے متعلقہ فریقوں کے دلائل سننے کے بعد 7 دسمبر کو اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ عدالت عظمیٰ نے اپنا فیصلہ محفوظ رکھتے ہوئے مرکزی حکومت اور ریزرو بینک آف انڈیا سے کہا تھا کہ وہ 2016 میں 500 اور 1000 روپے کے نوٹوں کو منسوخ کرنے کے اس کے فیصلے سے متعلق ریکارڈ مہربند کور میں اس کے سامنے پیش کریں۔ اتر پردیش کے مشہور ہاتھرس واقعے کی رپورٹنگ کے لیے جاتے وقت متھرا سے گرفتار کیے گئے صحافی کپن صدیقی کپن کو بڑی راحت دیتے ہوئے آج الہ آباد ہائی کورٹ نے ضمانت دے دی۔ کپن کو ED کے منی لانڈرنگ معاملے میں ضمانت ملی ہے۔ ہائی کورٹ کی اس فیصلے سے صدیق کپن کے پورے 2 سال بعد جیل سے باہر آنے کا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ اتر پردیش کے مرزا پور کی بیٹی ثانیہ مرزا فضائیہ میں ہندوستان کی پہلی مسلم خاتون فائٹر پائلٹ بننے جا رہی ہیں۔ ثانیہ نے NDA امتحان میں 148واں رینک حاصل کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ثانیہ 27 دسمبر 2022 کو پونے میں NDA کھڑکواسلہ میں شامل ہوں گی۔ UP کے بریلی ضلع کے ایک سرکاری اسکول کے پرنسپل کو ریاست کے شعبہ تعلیم نے اس لیے معطل کر دیا ہے کیونکہ کچھ ہندووادی تنظیموں کے لوگوں نے پولیس میں شکایت کی تھی کہ اسکول میں صبح کے وقت علامہ اقبال کی مشہور نظم لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری پڑھائی جا رہی ہے۔ پولیس نے پرنسپل کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے، تاہم کوئی گرفتاری نہیں کی گئی ہے۔ بچوں کی ایک ویڈیو کلپ کے وائرل ہونے کے بعد پرنسپل کو معطل کرنے کی کارروائی کی گئی۔ اس کلپ میں بچوں کو میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جس پر ہندووادی تنظیموں نے سخت اعتراض ظاہر کیا ہے۔ ویڈیو فرید پور کے محلے پاڑا میں واقع کملا نہرو پری سیکنڈری اسکول کی ہے۔ نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ کے تحت حکومت نے ملک کی 81.35 کروڑ آبادی کو 1 سال تک مفت اناج فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس پر تقریباً 2 لاکھ کروڑ روپے کا 100% مالی بوجھ پڑے گا۔ کابینہ کے فیصلے کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے مرکزی کامرس، صنعت، خوراک اور شہری سپلائی کے وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ اور انتودے ان یوجنا کے تحت تقریباً 81 کروڑ 35 لاکھ مستفیدین جو سبسڈی والے نرخوں پر اناج حاصل کرتے تھے انہیں آنے والے سال میں مکمل طور پر مفت خوراک دی جائے گی۔ چلیے بھیا اٹھا لیے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ چودھری چرن سنگھ کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے اور انزدہ کسانوں کی آمدنی کو دوگنا کرنے کے مقصد سے سال 2014 میں وزیر اعظم نریندر مودی نے متعدد اقدامات کیے اور ملک میں کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کئی اسکیموں کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے مؤثر نفاذ کو بھی یقینی بنایا۔ وزیر اعلیٰ سابق وزیر اعظم چودھری چرن سنگھ کے یوم پیدائش کسان سمان دیوس کے موقع پر اندرا گاندھی پرتشٹھان میں منعقد پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے چودھری چرن سنگھ کو ان کی تصویر پر پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مختلف شعبوں میں اچھا کام کرنے والے کاشتکاروں اور FPOs کو ایوارڈ دے کر نوازا۔ ایراز ہاسپٹل میں 8 ماہ کا بچہ امسال اکتوبر میں بہت خراب نمونیا کے ساتھ آیا اور اسے آکسیجن پر PICU میں داخل کرنا پڑا۔ حالانکہ بچے کا وزن صرف تقریباً 5 کلو تھا۔ 2D ایکو کارڈیوگرافی سے پتہ چلا کہ اس بچے کے دل میں ایک بڑا سا سوراخ ہے۔ اسپتال میں ماہر اطفال ڈاکٹر ابھینو اگروال نے بتایا کہ اس بیماری کا شکار بچے ٹھیک سے دودھ نہیں پی پاتے، ان کا وزن نہیں بڑھتا اور بار بار نمونیا ہوتا ہے۔ چنانچہ بچے کا آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈاکٹر خالد اقبال، ڈاکٹر KP مال، ڈاکٹر سنی دیول، ڈاکٹر اگروال اور CTVS ٹیم کے اراکین سرجری نے اس دشوار عمل کو پورا کیا۔ بچہ 3 دن تک داخل اسپتال رکھا گیا اور پھر چھٹی دے دی گئی۔ آپریشن کے بعد بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا ہے اور اس کا وزن بھی بڑھنے لگا ہے۔
उत्तर प्रदेश में बल्दियाती इंतखाबात में ओबीसी रिजर्वेशन के निफाज से मुतालिक इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जेर इल्तिवा अर्जी पर अब शनिचर को समाअत होगी। गुज़श्ता बुध को समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजारों की जानिब से यह दलील दी गई थी कि शहरी इंतखाबात में ओबीसी रिजर्वेशन एक तरह का सियासी रिजर्वेशन है, इसका समाजी, माशी या तालीमी पसमानदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। अर्जी गुजारों का कहना है कि ओबीसी को उस वक्त तक कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता जब तक रियासती हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत ट्रिपल टेस्ट की रस्मी कार्रवाइयों को मुकम्मल नहीं कर लेती, और रियासती हुकूमत ने फिलहाल ऐसा कोई टेस्ट नहीं कराया है। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हुकूमत ने खवातीन की फलाह बहबूद के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। मरकजी और उत्तर प्रदेश की हुकूमतें खवातीन की खुद इन्हिसारी और उन्हें बाअख्तियार बनाने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म हैं। उन्होंने कहा कि खवातीन की मदद से हुकूमत जिनसी तनासुब को बराबर करने में भी कामयाब हुई है। खवातीन खुद इमदादी ग्रुप के जरिए वो खुद इन्हिसार बन रही हैं। नायब वजीर आला ने कहा कि हुकूमत खवातीन की तरक्की की राहें हमवार कर रही है। खवातीन को समझना चाहिए, कोशिश करना चाहिए और आगे आना चाहिए। नायब वजीर आला ने कहा कि खवातीन वो संग बुनियाद हैं जिनके बगैर किसी मजबूत खानदान और मुआशरे और मुल्क का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी की क़यादत में चल रही भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी, जो गाजियाबाद से शुरू होकर बागपत शामली से होते हुए हरियाणा के लिए रवाना होगी, जिसकी कामयाबी और तैयारी के सिलसिले में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मरकजी दफ्तर पर एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में कहा गया कि राहुल गांधी मुल्क में बढ़ते हुए नफरत के माहौल को खत्म करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है, बल्कि हर उस शख्स की यात्रा है जो इस मुल्क को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में हम सबको अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा तादाद में मुल्क को जोड़ने वाले राहुल गांधी के साथ यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और यात्रा के मकसद को आवाम तक पहुंचाना चाहिए, और उसके लिए हम सबको तैयार भी रहना चाहिए। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक आलमी क़ुव्वतों की जानिब से रूसी पेट्रोल पर प्राइस कैप लगाने पर रूस ने खाम तेल की पैदावार बंद करने की धमकी दे दी है। काबिल ज़िक्र है कि G7 ममालिक और यूरोपीय यूनियन की जानिब से रूसी पेट्रोल की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा $60 फी बैरल मुख्तस की गई थी। रूसी सदर पुतिन ने इस पर सख्त रद्द अमल देते हुए कहा कि प्राइस कैप नहीं हटाई गई तो खाम तेल की पैदावार बंद कर देंगे और इस तरह दुनिया पेट्रोल के मजीद बहरान में मुब्तला हो जाएगी। एक दूसरी खबर के मुताबिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि रूस का मकसद फौजी तसादुम के पहिए को घुमाना नहीं, बल्कि इस जंग को खत्म करना है। उन्होंने कहा कि हम जंग के खात्मे के लिए जल्द कोशिशें करेंगे। हमने कई बार कहा है कि दुश्मनी की शिद्दत बिला जवाज नुकसानात का सबब बनती है। उन्होंने कहा कि रूस की मुखालिफत करने वालों को यह एहसास जितनी जल्द हो जाए बेहतर है। रूसी सदर का कहना था कि तमाम मुसल्लह तनाज़ात सिफारती और मुज़ाकराती अमल के रास्ते से ही खत्म होते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि यूक्रेन को अमरीकी दिफाई निज़ाम की फराहमी रूस को मकासद पूरे करने से रोक नहीं सकती। पूरे चीन में एक हफ्ते के दौरान रोजाना लगभग 3 करोड़ 70 लाख अफराद कोविड-19 से मुतासिर हुए हैं। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के एक हालिया इजलास में तखमीना लगाया गया कि दिसंबर के अव्वलीन 20 दिनों के दौरान 24 करोड़ 80 लाख अफराद या चीन की 18% आबादी को मुमकिन तौर पर कोविड-19 का सामना हुआ। चीन की जानिब से जीरो कोविड पॉलिसी को खत्म किए जाने के बाद से कोरोना वायरस की कई किस्में बहुत तेजी से फैलना शुरू हो गई। नेशनल हेल्थ कमीशन के तखमीने के मुताबिक दारुल हुकूमत बीजिंग और सूबा सिचुआन की 50% आबादी कोविड से मुतासिर हो चुकी है, लेकिन यह वाज़ेह नहीं किया गया है कि नेशनल हेल्थ कमीशन ने यह तखमीना किस तरह से लगाया। अल आलम टेलीविजन चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की एक अदालत की जानिब से 7 नौजवानों को झूठे मुकदमात के तहत फांसी की सजा सुनाई गई है। फांसी की सजा पाने वाले अक्सर इस मुल्क के बेगुनाह शिया हैं। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब की तकरीबन 15% आबादी शिया मुसलमानों पर मुश्तमिल है, जो ज्यादातर सूबे अश-शर्क़िया में है। सऊदी हुकूमत शिया मुसलमानों, सियासी कैदियों और खानदानी आमरीत के मुखालिफिन को दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ किस्म के बेबुनियाद इल्जामात के तहत तख्तेदार पर लटका देती है। इंसानी हुकूक के आलमी इदारों का कहना है कि सऊदी हुकूमत दुनिया में इंसानी हुकूक पामाल करने वाली सबसे बड़ी हुकूमत है। जर्मनी में सेहत और तिब से मुतालिक अंजुमनों ने खबरदार किया है कि अगरचे हुकूमत ने दवाओं की फराहमी के लिए नए इक़दामात का ऐलान किया है, लेकिन इसके बावजूद मुल्क में जारी दवाओं की किल्लत महीनों तक बरकरार रहने का इम्कान है। बच्चों के लिए आइब्रोफेन और पैरासीटामोल सिरप भी उन दवाओं में शामिल है जिनकी सप्लाई में फिलवक्त काफी मसले का सामना है। मौसम सरमा में कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, तनफ्फुस को होने वाले वायरस इन्फेक्शन और दीगर बीमारियों के इजाफे की वजह से जर्मनी के सेहत की देखभाल के निज़ाम पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ा है।